So good morning to all of you. Previous lecture we have seen types of core boxes, types of core, types of pattern. So today we have to see core boxes. We have seen in last lecture what is meant by core box, types of core boxes. 7 types of core boxes are there. Half core box, slab or dome core box, split core box, left and right hand core box, trickle core box, gang core box, and loose piece core box. So in that we have to see now up to this. I think so it is over. Loose piece core box, types of core also we have seen in last lecture: horizontal core, vertical core, hanging core, balanced core, drop up core. It is also called as stop up core, tail core, or chair core, ram up core. And components of gating system also we have seen. So what are the components? Pouring basin, screw base or screw well, runner, mold cavity riser, and choke and skim bob. These are the components of gating system. And what are the function of gating system? So these are the components of gating system. Next, pouring basin, screw, runner, gates, riser. Already function we have seen in last lecture. So what is the riser? Function of the riser. So first function is it acts as a reservoir during solidification to feed molten metal towards cavity. It acts as a reservoir during solidification to feed molten metal towards cavity. ज्यावेळी तुमचं सॉलिडिफिकेशन होतं त्यावेळी हे काय करतं, ऍक्ट ॲज अ रिझर्वायर. तुमचं मोल्ड कॅव्हिटी जी काय आहे ती फिल झाली का नाही हे बघायचं काम कोण करतं? रायझर. अ रायझर इंडिकेट्स दॅट द मोल्ड कॅव्हिटी हॅज ऑलरेडी फिल्ड. Riser काय indicate करतं? Your mold cavity has filled. So this is the second function of riser. Third, a riser permits the escape for air and gases. रायझरचं जे काय तुमचं रिॲक्शन होती, जे काय मोल्ड कॅव्हिटी मधली जी काय सँड आहे आणि तुमचं जे काय मोल्टन मेटल आहे त्याची रिॲक्शन झाल्यानंतर जे काय गॅसेस आणि एअर बाहेर पडती ती कुठून पडती? रायझर मधून. रायझर प्रमोट्स डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन. डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन म्हणजे काय? तर जे काही तुमची मोल्ड कॅव्हिटी तिथं जर कुठे एखादं तुमचं कॅव्हिटी राहिली असेल तर परत रायझर मधून ते जे काही मोल्टन मेटल आहे ते स्पेस तुमची घेतं आणि तुमचं solidification होतं. So riser promotes the directional solidification. And types of riser: open riser, blind riser. Open riser means this is open riser. This type is a open riser. तुमचा जो काही रायझर आहे तो तुम्हाला काय होतं इथे दिसतो. This is a open riser. And what is mean by blind riser? So blind riser, आता इथे सेम फिगर ब्लाइंड रायझर इथे जो दिसतोय तुम्हाला, सॉरी इथे दिसतोय हा ब्लाइंड रायझर म्हणजे तो सँडच्या आतमध्ये. सो इफ इट इज इनसाइड द सँड देन वी आर अनेबल टू रिकॉग्नाइज द फिल्ड कॅव्हिटी ऑर नॉट. मोल्टन मेटल फिल्ड मोल्ड कॅव्हिटी मध्ये गेलं का नाही. सो वी आर रेफरिंग कुठला रायझर आपण रेफर करतो? ओपन रायझर. सो दिस इज अबाउट द ब्लाइंड रायझर. नेक्स्ट, methods to improve riser efficiency. Careful design and location of riser. Location of riser जर बरोबर असेल तुमचं, ओपन रायझर असेल किंवा डिझाईन जी काही रायझरची आहे ती व्यवस्थित असेल तर तुम्ही इफिशियन्सी इम्प्रूव्ह करू शकता. यूज ऑफ इन्सुलेटिंग मटेरियल. वी हॅव टू यूज द इन्सुलेटिंग मटेरियल, एक्झोथर्मिक मटेरियल अँड चिल्स यूज करायचा इंटरनल आणि एक्सटर्नल. त्यामुळे पण तुमच्या रायझरची इफिशियन्सी काय होती? वाढते. अँड फिफ्थ इज अ पॅडिंग. So these are the methods to improve riser efficiency. Design of riser, it is not in our syllabus actually. So just we will take one review. While design of riser, following points need to be considered. Riser shape and size. तर तो कसा पाहिजे? Spherical, cylindrical or cubic shape. Riser shape and riser size. Location of riser is important. वरती आहे का ब्लाइंड आहे, ओपन आहे की ब्लाइंड आहे. सो लोकेशन ऑफ रायझर इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट अँड टाइप्स ऑफ रायझर इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट.
Next, riser shape and size. Actually we have to see examples also. So in that, as per Cornewall's rule, TS means solidification time is equal to K in bracket V upon A bracket square. So where TS, what is mean by TS? TS is a solidification time. TS is a solidification time. TS is a solidification time and K is nothing but solidification constant. K ला आपण काय म्हणतोय? Solidification constant म्हणतो. V is nothing but, what is mean by V? V is a volume of casting. जो काही कास्टिंगचा व्हॉल्यूम आहे ते म्हणजे काय आहे? V आहे. आणि एरिया A म्हणजे सरफेस एरिया ऑफ कास्टिंग. म्हणजे तुमचं इक्वेशन काय झालं? TS is equal to K in bracket V upon A ब्रॅकेट स्क्वेअर. हे तुमचं काय झालं? इक्वेशन. ह्याच्यावरच तुम्हाला जर आला प्रॉब्लेम तर आतापर्यंत प्रॉब्लेम एमसीक्यू टाइप आलेला नाहीये, पण जरी आलाच तर तुम्हाला माहित पाहिजे की व्हॉट इज मीन बाय सॉलिडिफिकेशन टाइम, व्हॉट इज द सॉलिडिफिकेशन कॉन्स्टंट फॉर व्हॉल्यूम ऑफ कास्टिंग. किंवा असं विचारतील की हा फॉर्म्युला देतील वेअर व्हॉट इज द TS इंडिकेट्स सॉलिडिफिकेशन टाइम, सॉलिडिफिकेशन कॉन्स्टंट और व्हॉल्यूम ऑफ कास्टिंग, एनीथिंग they will ask in MCQ. So you have to know the formula of Cornewall's rule. So TS is equal to K into bracket V upon A bracket square. So please write down, please write down riser shape and size, riser shape and size in that, riser shape and size in that, as per Cornewall's rule, as per Cornewall's rule, TS is equal to K in bracket V upon A bracket square. TS is equal to K in bracket V upon A bracket square, where TS is equal to solidification time, where TS is equal to solidification time, K is equal to solidification constant, K is equal to solidification constant, V is equal to volume of casting, V is equal to volume of casting, and A is equal to surface area of casting. A is equal to surface area of casting. Is it over? Yes, ma'am. Next, name of the shape. क्यूब शेप असेल तर काय त्याचा फॉर्म्युला, सिलेंडर असेल तर काय, आणि स्पियर असेल तर काय. जर क्यूब असेल तर वी आर नो की व्हॉट इज द व्हॉल्यूम फॉर्म्युला. ए क्यूब. सपोज तुमची साइज ए असेल, क्यूबचा व्हॉल्यूम काय आहे? इज इक्वल टू ए क्यूब. व्हॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब. सरफेस एरिया 6 बाजू आहेत, 6 into a square. सो व्ही अपॉन ए काय झालं? व्ही अपॉन ए क्यूब डिवायडेड बाय 6a स्क्वेअर. म्हणजे तुमचं काय येतं क्यूबला हा फॉर्म्युला ए अपॉन 6. किंवा हा नका लक्षात ठेवू, डायरेक्ट तुम्हाला ज्यावेळी प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचे त्यावेळी व्हॉल्यूम आणि सरफेस एरिया फक्त सगळ्याचा माहित पाहिजे, आणि त्या फॉर्म्युल्यामध्ये या किमती ज्या काय दिलेल्या आहेत त्या ठेवायच्या. सिलेंडर असेल तर व्हॉल्यूम इज इक्वल टू पाय बाय 4 d square h, पाय बाय 4 d square h. सरफेस एरिया पाय बाय 4 d square प्लस पाय dh, पाय बाय 4 d square प्लस पाय dh. हा काय झाला? सिलेंडरचा झाला सरफेस एरिया. व्ही अपॉन ए काढायची गरज नाहीये तुम्हाला, जसं प्रॉब्लेम मध्ये किमती दिल्यात तसं तुम्ही व्ही अपॉन ए असं करा त्याच वेळी प्रॉब्लेमच्या अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लेम. नेक्स्ट, स्पियर असेल. स्पियर असेल तर व्हॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाय आर क्यूब. व्हॉल्यूम जर काढायचा असेल मला तर 4/3 पाय आर क्यूब. आणि सरफेस एरिया असेल काढायचा कशाचा? स्पियरचा, तर 4 पाय आर स्क्वेअर. 4 पाय आर स्क्वेअर. सो यू हॅव टू नो volume of sphere, volume of cylinder, volume of cube, and you have to know surface area of each shape, cube चा, cylinder चा आणि sphere चा. You have to know the formula, then it is very easy to find out the suppose solidification time. If they are asking for the calculate solidification time, so you have to know the volume, area, and you have to find the solidification time. So this is the
formulas. Please, within a 2 minutes, write down the formulas. Just you have to write volume and surface area. Don't write V upon A, V upon A. Don't write this. Just write down volume, name of the shape and formula. Just volume and surface area. Write down fast. Name of the shape. So draw a shape and formula. Volume cubeचा a cube. Surface area 6 into a square. Cylinderचा volume pi by 4 d square h. If d is equal to h, त्यावेळी काय मग d cube येणार. Over? Is it No, over? ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, take 1 minute more. Over? Is it over? Yes, ma'am. Okay, next, just write down one example. Actually, it will not ask for the MCQ type question, but just for your information. It is in our syllabus, so we have to take this. So first example is with solidification factor of 0.97 into 10 raised to 6 second per mm, calculate solidification time for spherical casting having diameter 200 mm. They have given solidification factor. What is mean by solidification factor? K. Solidification factor is nothing but K. So they have given the value of K. So what is the value? 0.97 into 10 raised to 6. And we have to calculate solidification time. In that they have given casting having diameter 200 mm. आणि शेप कसा आहे त्याचा कास्टिंगचा स्पेरिकल शेप आहे. So we have to write down for firstly we have to write the formula. What is the formula of solidification time? Ts is equal to K into bracket V upon A bracket square. So they have given the value of K. So 0.97 into 10 raised to 6. So what is the volume? So what is the volume of sphere? 4 by 3 pi r cube, and divided by what is the surface area? 4 pi r square. So they have given the value of diameter.
सो डिवायडेड बाय 2 म्हणजे किती येणार तुमचं? दे हॅव गिवन डायमीटर 200 mm. So what is the radius? What is the radius? 100 mm. So 0.97 into 10 raised to 6 किती राहिले तुमचं? r by 3 राहते फक्त इंटू ब्रॅकेट स्क्वेअर, किंवा इथं तुमच्या ज्या काय आहेत त्या व्हॅल्यू ठेवा. r ची किंमत इथे ठेवा, ह्या r ची इथे ठेवा, किंवा ह्याला सिम्प्लिफाय करून r by 3 ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ r? रेडियस 100 divided by 3 bracket square. So calculate 0.97 into 10 raised to 6, 100 divided by 3 bracket square. So what is the solidification time? Ts is equal to 1.077 into 10 raised to 9. This is the solidification time. Please write down this problem. Solidification factor. They have given solidification factor and radius, a diameter of spherical casting. So this is type of spherical casting. So that's why we have to use volume of sphere and area, surface area of sphere. So we have to put the values and calculate the solidification time. Up to this any doubt? कळालं का? कुणाला कळालं नाही असं आहे का कोण? कळालं का हे एक्झाम्पल? Yes, ma'am. So please write down the example आणि सॉल्व. तुम्ही सॉल्व करा परत. फक्त आन्सर लिहून घ्या आणि तेवढं येतंय का चेक करा कॅल्क्युलेटर वर तुम्ही. With solidification factor of 0.97 into 10 raised to 6 second per mm, calculate solidification time for spherical casting having diameter 200 mm. Having diameter 200 mm. Next, please write down next problem. Volume of cube of side L and volume of sphere of radius R equal. Write down the problem. Volume of cube of side side L and volume of sphere of radius R are equal. Both the cube and sphere are solid and of same material. They are being cast. The ratio of solidification time of cube to the same sphere. To the same sphere. Cube is equal to L, sphere is equal to R. You have to simplify this equation. स्क्रीनशॉट काढून घ्या वाटलंच तर ह्याचा आणि परत लिहा वाटलंच तर. आणि कसं सिम्प्लिफाय करताय बघा. नेक्स्ट लेक्चर आय विल आस्क. ओव्हर. Next part is a
what is mean by mold? What is mean by mold? So already we have seen it is defined as the cavity in which molten metal is poured and allow it to cool. So it get desired product. Such cavity may be formed with the help of pattern. जे with the help of pattern आपण sand मध्ये जी काही cavity तयार करतो त्याला आपण काय म्हणतो? Mold. Mold is defined as cavity in which molten metal is poured and allow it to cool. So as it to get desired product. Such cavity may be formed with the help of pattern. With the help of pattern. So the process of making mold is called as a molding. Molding कशाला म्हणतो? जे काय आपण mold make करतो त्याला आपण molding म्हणतो. But what are the types of mold then? The casting can be made in permanent mold and temporary refractory mold. First type is a permanent mold made up of ferrous material and alloy. जे आपण फेरस मटेरियल आणि अलॉय पासून बनवतो त्याला परमनंट मोल्ड म्हणतो. आणि टेम्पररी रिफ्रॅक्टरी मोल्ड मीन्स रिफ्रॅक्टरी सॅन्ड अँड रेझिन पासून जे बनवतो आपण ते काय म्हणतो? टेम्पररी रिफ्रॅक्टरी मोल्ड. सो टू टाइप्स ऑफ molds are there, permanent mold and temporary refractory mold. In permanent mold are also be made up of wax, POP. POP means plaster of Paris, carbon and ceramic. त्याच्यामध्ये तुम्ही आपण कशापासून बनवतो म्हटलं? परमनंट मोल्ड, फेरस मटेरियल अँड अलॉय. अँड ऑल्सो दे आर मेड अप ऑफ वॅक्स, POP, कार्बन अँड सिरॅमिक. अँड परमनंट मोल्ड आर युज्ड फॉर कास्टिंग लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल. ज्या मटेरियलचा पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट हा लो आहे त्याच्यामध्ये आपण परमनंट मोल्ड आर वी आर युजिंग द परमनंट मोल्ड. परमनंट मोल्ड आर टू कॉस्टली. परमनंट मोल्ड म्हणजे आपल्याला एकदा तयार केला की तो मोडता येणार नाहीये मोल्ड, त्यामुळे त्याची कॉस्ट कशी आहे? हाय कॉस्ट आहे. सो परमनंट मोल्ड आर टू कॉस्टली. फॉर द अबोव रिझन मोस्ट ऑफ द फाउंड्री इंडस्ट्री यूज रिफ्रॅक्टरी मोल्ड मटेरियल. म्हणजे एकदा का तुम्ही एखादा मोल्ड तयार केला तर तो तुम्ही रियूज करू शकता. That is nothing but permanent mold. It is made up of कशापासून बनवू शकता? वॅक्स, प्लास्टर ऑफ पॅरिस, कार्बन, सिरॅमिक ह्याच्यापासून पण तुम्ही बनवू शकता. कास्टिंग ज्याचं लो कास्टिंग मेल्टिंग पॉइंट आहे मटेरियलचा त्याच्यामध्ये तुम्ही परमनंट मोल्ड यूज करू शकता. परमनंट मोल्ड कॉस्टली आहे अँड फॉर अबोव रिझन मोस्ट ऑफ द फाउंड्री इंडस्ट्री यूज द रिफ्रॅक्टरी मोल्ड मटेरियल. सो दिस इज अबाउट द परमनंट मोल्ड. And what is the temporary refractory mold? सो जो काही आपण सँड पासून बनवतोय आपण यूज करतो काय काय इंडस्ट्रीमध्ये की सँड पासून बनवतात परत त्याला आपण काय करतो? ब्रेक करतो किंवा मोडतो तो जो काही मोल्ड आहे तो मग परत अजून बनवावा लागतो तुम्हाला. म्हणजे वेगवेगळे आकार असतील तुम्हाला तर वेगवेगळे मोल्ड बनवावे लागतात. मग ते आपण सँड पासूनच यूज करतो. पण इंडस्ट्रीमध्ये सपोज एकच प्रोडक्ट असेल आणि तुम्हाला एकच शेप पाहिजे असेल तर ते काय करतात? परमनंट मोल्ड तयार करून ठेवतात आणि ते रियूज करतात अगेन अँड अगेन. सो दिस इज अबाउट द परमनंट अँड टेम्पररी रिफ्रॅक्टरी मोल्ड. टेम्पररी मोल्ड जे काय सँड पासून जे काय आपण बनवतो ते काय आहेत? टेम्पररी मोल्ड. फक्त डिसएडव्हान्टेजेस काय त्याचा? तर आपण ते मोडावे लागतात आपल्याला आणि परत तयार करावे लागतात. तसं परमनंट मोल्डचा ऍडव्हान्टेजेस काय? एकदा तयार केला की रियूज करू शकता. सो दिस इज अबाउट द permanent mold and refractory mold. Next is a general classification of sand based on source. So जे काही सँड आहे त्याचं सोर्स नुसार कसं क्लासिफिकेशन होतंय? सो फर्स्ट नॅचरल सँड. आपण नॅचरल सँड भरपूर वेळा यूज केलाय वर्ड नॅचरल सँड. वी हॅव टू टेक नॅचरल सँड. मग त्याचं ग्रीन सँड करायचं, ड्राय सँड करायचं. सो व्हॉट इज मीन बाय एक्झॅक्टली नॅचरल सँड? सो इट इज युज्ड फॉर मेकिंग मोल्ड. आपल्याला जो काही मोल्ड तयार करायचा आहे त्यासाठी आपण नॅचरल सँड यूज करतो. कंटेन बाइंडिंग मटेरियल 5 to 20%. जे काही त्याला हे करायचंय आपल्याला वेट सँड करायची त्यासाठी आपण जे काही बाइंडिंग मटेरियल वापरतो ते किती? 5 to 20%. आणि क्ले वॉटर जे आहे ते किती पर्सेंट आहे? त्यामध्ये 5 to 8%. कंटेन बाइंडिंग मटेरियल 5 to 20% अँड क्ले वॉटर 5 to क्ले किंवा वॉटर असेल ते किती? 5 to 8% नॅचरल सँड मध्ये. अँड मेंटेन मॉइश्चर फॉर लॉंग टाइम. आपल्याला जो काही मॉइश्चर आहे किंवा वेट सँड म्हणतो आपण, ग्रीन सँड म्हणतो किंवा वेट सँड म्हणतो, तर तो मेंटेन ठेवायचा आहे मॉइश्चर फॉर लॉंग टाइम. फॉर दॅट पर्पज वी आर युजिंग द बाइंडिंग मटेरियल आणि वॉटर. सर युज्ड फॉर कास्टिंग ऑफ कास्ट आयर्न अँड नॉन फेरस मटेरियल.
जी काय आपण नॅचरल सँड यूज करतो ती कास्टिंग ऑफ कास्ट आयर्न ज्यावेळी करायचं असेल किंवा नॉन फेरस मेटल करायचं असेल त्यावेळी आपण नॅचरल सँड यूज करतो. अँड लेस कॉस्ट कम्पेअर्ड टू द सिंथेटिक सँड. बाकीच्या ज्या काही सँड आहेत किंवा सिंथेटिक सँड आहे त्याच्यापेक्षा नॅचरल सँड ही आहे ती कमी किंमत किंवा त्याची किंमत कशी आहे लेस आहे ऍज कम्पेअर्ड टू सिंथेटिक सँड. सो दिस इज अबाउट द नॅचरल सँड. इट इज युज्ड फॉर मेकिंग मोल्ड, contain binding material 5 to 20%, clay, water 5 to 8%, maintain moisture for long time, used for casting of cast iron and non-ferrous metal and less cost compared to the synthetic sand. Next is a synthetic sand. What is mean by synthetic sand? A sand consists of natural sand, binder and moisture. सिंथेटिक सँड कशाला म्हणायचं? ज्यामध्ये नॅचरल सँड आहे, बाइंडर आहे, मॉइश्चर आहे. बट इन दॅट कंटेन नो ऑर्गॅनिक मटेरियल, पजेस हाय परमेबिलिटी, पजेस युनिफॉर्म ग्रेन साईज. जी साईज जी आहे ग्रेनची तुमची ती कशी आहे? युनिफॉर्म आहे. अँड सुटेबल फॉर द मास प्रोडक्शन. So synthetic sand is consist of natural sand, binder, moisture and it म्हणजे ह्याच्यामध्ये जो आहे तो ऑर्गॅनिक मटेरियल नसतं. कंटेन नो ऑर्गॅनिक मटेरियल, पजेस हाय परमेबिलिटी अँड पजेस युनिफॉर्म ग्रेन साइज अँड सुटेबल फॉर द मास प्रोडक्शन. दिस इज अबाउट द synthetic sand. Next sand is a loam sand. So it is type of molding sand in which 50% clay is present. Loam sand त्याच्यामध्ये काय मोल्डिंग सँडसाठीच यूज करतो, मोल्ड बनवण्यासाठीच. पण इन दॅट 50% क्ले इज प्रेझेंट. इट इज अ मिक्सचर ऑफ sand and clay and water is present in such quantity to make it thin plastic paste. जी काय पेस्ट करतो आपण त्या सँडची ती कशी असते? थिन. इट इज अ मिक्सचर ऑफ सॅन्ड, क्ले अँड वॉटर. सँड आहे, त्यामध्ये क्ले आहे, वॉटर आहे. प्रत्येक सँड मध्ये हे आहे, फक्त क्वांटिटी कमी जास्त आहे. इट इज अ प्रेझेंट इन सच अ क्वांटिटी टू मेक इट थिन प्लास्टिक पेस्ट. हे जी काही तुम्ही पेस्ट कराल ती कशी आहे? थिन आहे. इन लोम मोल्डिंग पॅटर्न आर नॉट युज्ड. इन लोम मोल्डिंग म्हणजे पॅटर्नचा यूज न करता आपण जिथे तुम्हाला करायचं नाहीये तिथं तुम्ही लोम मोल्डिंग म्हणजे लोम सँड यूज करता. अँड इट इज युज्ड टू प्रोड्यूस लार्ज कास्टिंग. ज्यावेळी तुम्हाला लार्ज कास्टिंग करायचंय त्यावेळी तुम्ही कोणती सँड यूज करता? तर लोम सँड वी आर युजिंग टू प्रोड्यूस द लार्ज कास्टिंग. सो दिस इज अबाउट लोम सँड. नेक्स्ट इज अ classification of molding according to their use. Classification of molding sand according to their use. So green sand, dry sand, facing sand, backing sand, CO2 sand, shell sand and oil sand. So these are the different types of sand. Green sand मॉइश्चर प्रेझेंट असतं, ड्राय सँड मॉइश्चर प्रेझेंट नसतो. फेसिंग सँड ज्यावेळी मोल्ड ची तुमची तुम्ही कॅव्हिटी तयार करता तर ज्यावेळी पॅटर्न ठेवता त्याची आणि पॅटर्नची आणि तुमच्या सँडची हे होते तुमचं सरफेस जो असतो तिथं फेसिंग सँड तुम्ही यूज करता. बॅकिंग सँड, CO2 सँड, CO2 मोल्डिंग आपण एक टाइप आहे त्यामध्ये आपण CO2 सँड यूज करतो. शेल मोल्डिंग आहे तिथं शेल सँड यूज करतो आणि ऑइल सँड. These are the different types of sands are there. Next, what is mean by green sand? Then what is mean by green? First, please write down the heading: classification of molding sand according to their use. Classification of molding sand according to their use. Please write down classification of molding sand according to their use. First, green sand. Second, dry sand. First, green sand. Second, dry sand. Third, facing sand. Fourth, backing sand. Fifth, CO2 sand. Sixth, shell sand. And seventh, oil sand. So these are the classification of molding sand according to their use. According to their use. Green sand, dry sand, facing sand, backing sand, CO2 sand, shell sand and oil sand.
classification of molding sand according to their use. Over? Is it over? Is it over? Yes, ma'am. फास्ट होते का खूप? केदार, अभ्यंकर, दीप्तेश आहेत का? यस मॅडम. फास्ट होते का खूप? नाही मॅडम. ओके. So classification of molding sand according to their use. Next is a what is mean by green sand? What is mean by green sand? Green sand is a mixture of silica sand and clay. जी काही सिलिका सँड आणि क्ले आहे ह्याचं मिक्सचर म्हणजे कुठली सँड झाली? ग्रीन सँड. इट इज constitutes 18% to 30% clay and 6% to 8% water. 18 ते 30% क्ले आहे आणि 6% to 8% वॉटर आहे. The water and clay present is responsible for furnishing bonds for the green sand. म्हणजे जो काही बॉन्ड जी काही सँड आपण घेतो ती काय होते? त्याचा बॉन्ड एकदम घट्ट आहे. तर तो बॉन्ड मेंटेन ठेवण्यासाठी त्याच्यामध्ये वॉटर आणि क्ले प्रेझेंट आहे. ते काय आहे? फॉर दॅट बॉन्ड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दॅट बॉन्ड. सो इट इज स्लाइटली वेट व्हेन स्क्वीज्ड. आपण ज्यावेळी मूठ आवळतो त्यावेळी ते स्लाइटली कसं आहे? मॉइश्चर प्रेझेंट आहे त्यात. जर आपण आपल्या जे काय हँडने आपण त्याला स्क्वीज केलं त्या ग्रीन सँडला, तर इट हॅज ॲबिलिटी टू रिटेन द शेप अँड इम्प्रेशन गिव्हन अंडर प्रेशर. म्हणजे जे आपण हातामध्ये सँड घेतली आणि आपली मूठ आवळली अशी, म्हणजे त्याला स्क्वीज केलं, तर काय होतंय? अंडर प्रेशर वी हॅव टू स्क्वीज with the hand. It has been ability to retain the shape and impression due to the under pressure, and it is easily available and has low cost. The mold which is prepared in this sand is called as a green sand mold, and it is commonly used to producing ferrous and non-ferrous casting मध्ये आपण green sand use करतो. 1 minute. Sorry. So what is mean by green sand? कळालं सगळ्यांना what is mean by green sand? So green sand is a mixture of silica sand and clay, constitute 18 to 30% clay and 6 to 8% water.
This is about the green sand. Next is a dry sand. After making mold in green sand, when it is dried or baked, is called as a dry sand. Suppose आपण green sand घेतली आणि त्याच्यापासून मोल्ड केला, पण आपण त्यानंतर काय करतो, त्याला बेक करतो. बेक केल्यानंतर त्यातलं मॉइश्चर काय होतंय, पूर्ण रिमूव्ह करतोय आपण बेक केल्यानंतर. सो त्यावेळी जी काही सँड राहते त्याला काय म्हणतो आपण, ड्राय सँड. किंवा एखादी सँड असेल आणि त्याच्यामध्ये पूर्ण मॉइश्चर काहीच नसेल, त्याला पण आपण काय म्हणतो, ड्राय सँड. आफ्टर मेकिंग द मोल्ड इन ग्रीन सँड, when it is dried or baked, is called as a dry sand. Next, it is suitable for making large casting. लार्ज कास्टिंग आपल्याला जर करायचं असेल तरी पण आपण ड्राय सँड यूज करू शकतो. द मोल्ड्स विच इज प्रिपेअर्ड इन ड्राय सँड नोन ॲज अ ड्राय सँड मोल्ड. जर आपण ड्राय सँडचा यूज करून मोल्ड तयार केले तर त्याला ड्राय सँड मोल्ड म्हणतो. जर ग्रीन सँडचा यूज करून केले मोल्ड तर त्याला ग्रीन सँड मोल्ड म्हणतो. If we talk about the physical composition of the dry sand, then it is the same as that of the green sand except water. ह्याच्यामध्ये काय, ग्रीन सँड मध्ये बाकीचं क्ले आहे, तुमचं सिलिका सँड आहे, फक्त ह्याच्यामध्ये काय आहे, वॉटर एक्सेप्ट. म्हणजे विदाउट वॉटर जी काही सँड आहे बाकीचं तुमचं कंटेंट सेम आहे, फक्त ह्यात वॉटर अब्सेंट आहे. दॅट इज नथिंग बट ड्राय सँड, म्हणून आपण त्याला ड्राय सँड नाव दिले. So this is about the dry sand. After making the mold in green sand, we are baked or dried. It is called as a dry sand. It is suitable for making large casting. The molds which is prepared in dry sand is known as a dry sand mold. And if we talk about the physical composition of the dry sand, then it is same as the green sand except water. कळालं? ग्रीन सँड, ड्राय सँड कळालं सगळ्यांना? अप टू दिस एनी डाऊट? यस, नो, काहीतरी बोलत जावा. ऑलरेडी स्टुडंट्स आर ओनली 32 स्टुडंट्स आर प्रेझेंट. हा पण नाही, 50% स्टुडंट नाही आहेत लेक्चरला. ओके, नेक्स्ट ड्राय सँड झालं की फेसिंग सँड. व्हॉट इज मीन बाय फेसिंग सँड? द फेस ऑफ द मोल्ड इज फॉर्म्ड बाय फेसिंग सँड. म्हणजे ज्यावेळी मोल्ड तयार करतोय आपण, त्यावेळी त्याच्या सरफेसला आपल्याला हे ग्रीन सँड वापरली तुम्ही आणि त्याच्या सरफेसला परत अजून एक सँड टाकावी लागते, त्याला काय म्हणायचं, फेसिंग सँड म्हणायचं. सो फेसिंग सँड इज युज्ड डायरेक्टली नेक्स्ट टू द सरफेस ऑफ द पॅटर्न अँड इट कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट विथ द मोल्टन मेटल. म्हणजे आता जो काही मोल्ड आहे त्याच्यानंतर आपण काय, हॅलो, facing sand is used directly next to the surface of pattern and it comes in direct contact with molten metal. When the molten metal is poured into the mold, ज्यावेळी molten metal आपण pour करतोय ह्याच्यामध्ये, कशामध्ये, molten metal mold मध्ये pour करतोय, तेव्हा जे काय sand त्याचं हे होतं, दोघांमध्ये कॉन्टॅक्ट होतो, त्यावेळी फेसिंग सँड आणि मोल्टन मेटलचा कॉन्टॅक्ट होतो and it is poured into the mold. It possesses high strength and refractoriness and it comes in contact with the molten metal and it is made up of clay and silica sand without addition of any used sand. It is made of clay and silica sand without addition of any used sand. This is about the facing sand. This is about the facing sand. Next is a backing sand. So what is mean by backing sand or floor sand? It is used to back up a facing sand. जे काय फेसिंग सँड आहे त्याला बॅकअप करण्यासाठी आपण बॅकिंग सँड यूज करतो. ओल्ड अँड रिपीटेडली युज्ड मोल्डिंग सँड इज युज्ड फॉर द बॅकिंग पर्पज. म्हणजे जे काही मोल्ड बनवायसाठी आपण परत मोडतो त्यासाठी ओल्ड अँड रिपीटेडली युज्ड जी काही सँड आहे, मोल्डिंग सँड, it is used for backing purpose and it is also sometimes called as a black sand because of the addition of coal, dust and burning when it comes in contact with the molten metal. आता आपण तयार करतो एखादा प्रोडक्ट, सो त्याच्यामध्ये ज्यावेळी मोल्टन मेटल तुम्ही पोर करता त्यावेळी ती सँड काय होती, बर्न होती. मग ती सँड अजून परत एकदा आपण यूज करतोय म्हणून ती कशा कलरची आहे, ब्लॅक कलर होतो त्याचा, राखेसारखा. सो इट इज समटाइम कॉल्ड एज अ ब्लॅक सँड अँड बिकॉज ऑफ ऍडिशन ऑफ कोल, डस्ट, त्यामुळे बऱ्याच गोष्टी ऍड होतात परत आणि ती बर्न झालेली आहे, त्याच्यामुळं
when it comes in contact with the molten metal त्यावेळी ती बर्न झालेली आहे, त्याच्यामध्ये डस्ट आले, कोल आले, बर्न झाली, त्यामुळे त्याचा कलर कसा झालाय, समटाइम्स इट इज कॉल्ड ॲज अ ब्लॅक सँड. आणि आपण रिपीटेडली यूज करतोय आपण बॅकिंग साठी. सो दिस इज कॉल्ड ॲज अ बॅकिंग सँड. नेक्स्ट सँड इज अ कोर सँड. सो इट कंटेन्स सिलिका सँड, linseed oil and different types of binders as well as additives. Binder किंवा additives किंवा oil एखादं किंवा सिलिका सँड ह्या सगळ्यांचं कॉम्बिनेशन म्हणजे कोर सँड. दिस सँड इज यूज टू मेकिंग कोर. जर आपल्याला एखादी कोर बनवायची असेल तर आपण कोर सँड यूज करतो. त्या कोर सँड मध्ये कंटेंट काय आहेत, सिलिका सँड, linseed oil, different types of binders as well as additives किंवा बाइंडर्स पण आपण यूज करतो कशामध्ये, कोर सँड मध्ये. So this is sand used for making the core. This is about the core sand. Next, shell sand. Shell sand are synthetic sand coated with phenol resin and cured against a heated pattern to produce very strong thin shell. Shell म्हणजे काय, आता बघा शेल तयार करायचंय तुम्हाला, म्हणजे काय करायचंय, आता सपोज हा असा पॅटर्न तयार करायचा, तर ह्याचा मला शेल तयार करायचा, म्हणजे हे अशी कॅव्हिटी तयार करायची, अशा टाइप मध्ये करायचं. हे म्हणजे काय, हे शेल टाइप करायचं तुम्हाला. तर शेल सँड आर सिंथेटिक सँड कोटेड विथ फिनॉल रेझिन. कशाने कोट केलेली आहे, फिनॉल रेझिन. अँड क्युअर्ड अगेन्स्ट अ हिटेड पॅटर्न टू प्रोड्यूस व्हेरी स्ट्रॉंग थिन शेल. आपल्याला स्ट्रॉंग थिन शेल तयार करायचंय, त्यासाठी तुम्हाला फिनॉल रेझिनने तुम्ही त्याला काय केलंय, कोट केलेलं आहे. आणि नो बॅकअप सँड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सपोर्ट फॉर वेट ऑफ कास्टिंग. ह्याच्यामध्ये आपण शेल सँडच यूज करतो, त्याला बॅकअप साठी तुम्हाला कुठली सँड यूज करायची गरज नाही. नो बॅकअप सँड म्हणजे बॅकिंग सँड म्हणजे बघितली किंवा बॅकअप सँड म्हणतो की नाही, इट इज नॉट रिक्वायर्ड. अँड सिन्स alloy solidify at high temperature, the resin are not dissociated. Since alloy solidify at high temperature, ह्याच्यामध्ये जो काय तुम्ही मटेरियल यूज करता तर ते सॉलिडिफाय हाय टेम्परेचरला काय होते, सॉलिडिफाय होते. अँड रेझिन्स आर नॉट डिसोसिएटेड. दिस इज अबाउट द शेल सँड. नेक्स्ट इज अ CO2 sand. In CO2 sand, the silica grains, instead of being coated with natural clay, are coated with the sodium silicate. ह्याच्यामध्ये आपलं बाकीचे जे आहे ते नॅचरल क्ले पासून त्याचं कोटिंग आहे. नॅचरल क्ले यूज करतो आपण कशासाठी, कोटिंग साठी. तर CO2 सँड मध्ये कोटिंग कशाचं असतंय, सोडियम सिलिकेट. कशाचं कोटिंग असतं, सोडियम सिलिकेटचं. This mixture is first packed around the pattern and then hardened by passing CO2 through the interstices for about a minute. म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही ह्या कोटिंग करता ह्या पॅटर्नच्या भोवतीने कशाचं, CO2 सँडचं सोडियम सिलिकेटनी कोटिंग करता आणि त्याच्यानंतर त्याच्यातून CO2 जर गॅस पास करता, किती मिनिट, मिनिट, 1 मिनिट जर सपोज तुम्ही CO2 गॅस त्याच्यामध्ये पास केला तर द सँड सेट हार्ड अँड प्रोड्यूस स्ट्रॉंग मोल्ड. तर त्याच्यामुळे काय होतंय, तुमचा सँड सेट हार्ड अँड प्रोड्यूस, जो काही मोल्ड तयार होतोय तो एकदम स्ट्रॉंग तयार होतोय. दिस इज अबाउट द CO2 सँड. सिलिका ग्रेन instead of being coated with natural clay. In CO2 sand, the silica grain instead of being coated with natural clay, जी काय नॅचरल क्लेनी कोट करतो आपण सिलिका ग्रेन, त्याच्याऐवजी सोडियम सिलिकेटनी करतो आणि त्याच्यातून CO2 गॅस पास करतो, त्यामुळे तुमचा जो काही मोल्ड आहे तो स्ट्रॉंग होतो. एवढंच लक्षात ठेवायचं इन CO2 सँड. नेक्स्ट इज अ ingredients of molding sand. What are the ingredients of molding sand? त्यात रिफ्रॅक्टरी सँड आहे, बाइंडर म्हणतोय आपण, वॉटर अँड ऍडिटिव्ह. तर किती पर्सेंट असतं हे सगळं, रिफ्रॅक्टरी सँड 80 to 90%, बाइंडर 5 to 20%, वॉटर मॉइश्चर 5 to 8% अँड ऍडिटिव्ह 1 to 2%. सो इंग्रेडियंट्स ऑफ मोल्डिंग सँड, रिफ्रॅक्टरी सँड, बाइंडर, वॉटर अँड ऍडिटिव्ह. दीज आर द इंग्रेडियंट्स ऑफ मोल्डिंग सँड. मोल्डिंग सँड मध्ये काय काय असतं, तर रिफ्रॅक्टरी सँड 80 to 90%, बाइंडर 5 to 20%, वॉटर 5 to 8% and additives 1 to 2%. And refractory sand
काय आता what is mean by refractory sand? Silica sand is most commonly used as a base sand. Other base sand that are also used for making mold. The mold कशाचे बनवणार? झिरकॉन सँड असेल, क्रोमाइट सँड असेल, और सिलिका सँड इज चीपेस्ट सँड. सिलिका सँड सगळ्यात कशी आहे? एकदम कॉस्टलेस आहे किंवा एकदम स्वस्त आहे आपण म्हणू शकतो, किंवा इझिली अवेलेबल आहे मार्केटमध्ये. अँड इट मे बी राउंडेड, सब राउंडेड अँड angular or mixed type. So this is about the refractory sand. Next, binder. Binder produce cohesion between sand grain. म्हणजे आपल्याला दोघांच्या मध्ये काय पाहिजे? एक बॉन्ड तयार करायचे. त्यासाठी आपल्याला त्याची हे चिटकण्याची गरज आहे. तर त्यावेळी आपण काय यूज करतो? बाइंडर. तर कोणतं बाइंडर यूज करतो आपण ते? सो टाइप्स ऑफ बाइंडर: क्ले बाइंडर, organic binder and inorganic binder. 3 types of binders are there. First is a clay binder, fire clay, bentonite clay आणि kaolinite binder. Fire clay binder, bentonite binder and kaolinite binder. This is about the clay binder. Organic binder मध्ये starch, oil, synthetic resin. Organic binders मध्ये starch, oil, synthetic resin. And in organic binder मध्ये काय येतं? सिमेंट and sodium silicate. These are the types of binder: clay binder, organic binder and inorganic binder. And next is the water. Content कुठला? next molding sand मधला water. तर it is responsible for bonding action. It develop properties like strength, flowability, etc. आपल्याला जो वॉटर मिक्स कशासाठी करतोय आपण? स्ट्रेंथ इन्क्रीज करण्यासाठी आपण वॉटर मिक्स करतोय. कशामध्ये? कोणत्याही सँड मध्ये. मग नॅचरल असेल, ग्रीन असेल, तर कोणत्याही सँड मध्ये जर तुम्हाला मॉइश्चर पाहिजे असेल तर त्याची स्ट्रेंथ अँड फ्लोएबिलिटी आपल्याला डेव्हलप करायची. त्यासाठी आपण काय करतोय? वॉटर किंवा मॉइश्चर यूज करतोय आपण. सो दिस इज ऑल्सो वन इन्ग्रेडियंट ऑफ मोल्डिंग सँड. नेक्स्ट इज additives. So what is mean by additives? What is mean by additives? Additives are added to sand in small quantities. They are because of enhanced existing properties and resist to the sand expansion defects. म्हणजे आपण ज्यावेळी सॅन्डला काय करतो? मोल्टन मेटल कशाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येते? सॅन्डच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येते. तर त्यावेळी ज्या काही प्रॉपर्टीज आहेत त्या प्रॉपर्टीज काय करायच्यात? एनहान्स करायच्या, तुम्हाला वाढवायचे त्याची ॲबिलिटी अजून त्याला हे करण्याची. अँड फर्स्ट, फेसिंग ऍडिटिव्ह टू प्रोड्यूस स्मूथ सरफेस. कोल पावडर असेल, ग्राफाइट असेल, तर आपण काय करतोय? स्मूथ सरफेस पाहिजे मला, म्हणून आपण काय करतोय? ऍडिटिव्ह त्याच्यामध्ये थोडंसं मिक्स करतोय. म्हणजे कोल पावडर असेल, ग्राफाइट पावडर असेल. अँड कुशन ऍडिटिव्ह. 2 टाइप्स आहेत: फेसिंग ऍडिटिव्ह अँड कुशन ऍडिटिव्ह. इट गिव्ह स्पेस टू एक्सपान्शन ऑफ सँड. मग वूड फ्लोअर असेल किंवा सेल्युलोज एक्सेट्रा आपण यूज करत असेल तर तोच काय करतोय? एक्सपान्शन ऑफ सँडला काय थोडासा स्पेस मिळतो कुशन ऍडिटिव्ह वापरले तर. फेसिंग ऍडिटिव्ह मध्ये आपल्याला जर सरफेस स्मूथ बनवायचा असेल तर आपण फेसिंग ऍडिटिव्ह वापरतो. सो 2 टाइप्स ऑफ ऍडिटिव्ह आर देअर: फेसिंग ऍडिटिव्ह अँड कुशन ऍडिटिव्ह. बाइंडरचे किती टाइप्स आहेत सांगितले मी आता. व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ बाइंडर्स? एनीवन? व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ बाइंडर? व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ बाइंडर? Avantika, what are the types of binder? Clay binder, organic binder, and inorganic binder. Clay binder, organic binder, and inorganic binder. And what are the 2 types of additives? What are the types of additives? Facing additives and Cushion additives. cushion additives. Okay, facing and cushion additives. These are the types of additives. Next, properties of molding sand we will see in next lecture. Properties of molding sand we will see in next lecture. Up to this, any doubt? No, ma'am. No, ma'am. In boys side? No, ma'am. No, ma'am. Okay.